हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होए। आओ कड्डांगे अपसियां 6:10। अपसियां 6:10। मुकदी गल प्रभु विच अते उसकी शक्ति दे पराक्रम विच तकड़े होवो, परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र धारो तां जो तुसी शैतान दे छल छिद्रां दे सामने खलो सको। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस ना नहीं सगों हुकूमतां इख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजियां अते दुष्ट आत्मियां नाल हुंदी है जो सुरगी थावां विच। इस कारण तुसी परमेश्वर दे सारे वस्त्र धार लो अते बुरे दिन विच सामना कर सको अते सब कुछ मुका के खलो सको। सो तुसी अपनी कमर सच्चाई नाल कस के अते धर्म दी संजो पहन के अते मिलाप दी खुशखबरी की तैयारी दी जुत्ती अपने पैरी पा के खलो जाओ। आओ पढ़े हुए वचन दे लई प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता तेरा वचन दसदा है प्रभु जी, तगड़े होवो खुदावंदा। ते तकड़ा सिर्फ खुदावंदा प्रभु जी तेरा वचन कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावंद जो कोई मनुख तेरे नियमां कानूनां दे विच चलदा है प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार जीवन नूं बतीत करदा है प्रभु जी, तो तू उसनूं अपने वचन के नाल तगड़ा करदा है खुदावंदा। क्योंकि कोई रोटी के नाल तगड़ा नहीं हुंदा प्रभु जी, ये लोकां दा भुलेखा है प्रभु जी। सचमुच मेरे महान पिता जो दानियल खुदावंदा उस राजे के भोज विच गया खुदावंदा, ते राजे ने जो भोज रखिया ते खुदावंदा उसने दाल खाधी ते दाल खा के भी खुदावंद तगड़ा सी, उहदे चेहरे ते नूर सी खुदावंदा। इस करके खुदावंद तेरा वचन यही दसदा है तेरे लोग तेरे वचन के नाल तगड़े हुंदे हन, ना कि खाण पीण दे नाल। इस करके तू क्या सारे शस्त्र वस्त्र धारो ते खुदावंदा शस्त्र वस्त्र संसारिक नहीं हन, ये तेरे आत्मा के शस्त्र वस्त्र हन। तेरा वचन है खुदावंदा जो तेरे वचन नूं प्रभु यीशु मसीह लै लैंदा है खुदावंदा, वो तेरे लहू दे हेठ आ जांदा है प्रभु यीशु मसीह। जिद्दां मेरे महान पिता और रहाब वैश्या खुदावंदा जो मेरे महान पिता उस देश ते मेरे महान पिता यहोशुआ ने हमला करना सी ते खुदावंद जो स्थान दे विच प्रभु जी दो खोजी गए ते उन्होंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो रहाब वैश्या का विश्वास देखा ते खुदावंद प्रभु जी उन्होंने कहा तू लाल डोरी अपने घर के अगे बन्ननी है तो तू बचाई जावेगी, क्योंकि उसने तेरे वचन का शस्त्र वस्त्र लिया खुदावंदा। ते मेरे महान पिता तेरी सेफ्टी विच रही ते बचाई गई खुदावंद। अज भी इसी तरह लोग तेरे वचन नूं लैण ते तेरी सेफ्टी के नीचे रहन, तेरे लहू के नीचे रहन खुदावंद। ते बचाव है जे कोई लहू तो बाहर जाता है प्रभु जी, वचन तो बाहर जाता है, किश्ती तो बाहर जाता है, उसका कोई बचाव नहीं है खुदावंदा। तू दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन हरेक दे हिरदे नूं छेद दवे प्रभु यीशु मसीह। जो तू किसी मनुख का इस्तेमाल करता है प्रभु यीशु मसीह तो तू उसनूं छड्डदा नहीं है खुदावंदा, तू पूरी तरह उसनूं बदल दिंदा है, तब्दील कर दिंदा है खुदावंदा। तो मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई दे विच भी तू अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा खुदावंदा, जिस तरह तू मेरा इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी। सबना का इस्तेमाल कर प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता तेनों सबना लोगों की लोड़ है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे कम्मां नूं पूरा किया जा सके। तो क्या है मेरी भगती आत्मा ते सच्चाई दे नाल करो, तो जिन्ने लोग आत्मा ते सच्चाई दे नाल भगती करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो तेरे धीआं पुत्र हन। तू दया कर कृपा कर, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम नूं दिंदे हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ जो असीं पढ़िया अपसियां 6:10 विच बाइबल बयान करदी आ, कहंदा उसकी शक्ति दे पराक्रम दे विच तगड़े होवो, परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र धारो जो तुसी शैतान दे छल छिद्रां सामने खलो सको। हुण जे वचन दे विच लिखिया ते एवें नहीं लिखिया, वचन दे विच लिखिया ते इहदा मतलब इस वचन नूं तुहानूं लैके पूरा करना पवेगा। इहदा मतलब शैतान लोकां ते अटैक करदा है, इस करके खुदा ने कहा जे शैतान दे नाल तुसी लड़ाई लड़नी आ, क्योंकि बाइबल बयान करदी है जिहड़ी साडी लड़ाई आ वो किहदे नाल, अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां दे नाल लड़ाई आ। क्योंकि बाइबल इस तरह बयान करदी है किसी मनुख दे नाल लड़ाई नहीं आ, ते अंधकोर दे दुष्ट आत्मियां नाल लड़ना आ। जे शैतान दे नाल लड़ना आ ते की करना पवेगा, वचन दे अनुसार तुहानूं शस्त्र बस्त्र धारने पैणे आ। सब तो पहलों प्रार्थना करनी आनी चाहिए। जे तुहाडे जीवन दे विच प्रार्थना नहीं आ ते तुसीं कदे भी सफल नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लो, जिन्नियां मर्जियां किसी को प्रार्थना करा लो, जे तुहाडा अपना पर्सनल तजुर्बा खुदा दे नाल नहीं आ ते फिर कोई लाभ नहीं है। क्योंकि खुदा दा वचन कहंदा है कि तुसीं आप मेहनत करो। खुदा दा वचन कहंदा किसी दे मूँह वाल नहीं देखना, आप मेहनत करो ते खाओ। इसे तरह तुहानूं प्रभु दे विच भी मेहनत करनी पैनी है। जिहड़ा आगू हुंदा, एक सेवक हुंदा, वो राह दिखाण वास्ते हुंदा है। जिहड़ा सेवक ठहराया हुंदा वो रास्ता दिखाण वास्ते हुंदा है। जिद्दां मूसा सीगा,
मूसा रास्ता दिखा रहा सी लोकां नूं, लेकिन चलना तो लोकां नूं ही पैना सीगा। मूसा किसी नूं गोदी चक के या जबरदस्ती नहीं लैके जा सकदा सीगा। इसे तरह मसीह जीवन दे विच खुदावंद एक आगू नूं ठहरांदा, एक सेवक नूं ठहरांदा, लेकिन उस सेवक नूं ठहराण तो पहलों ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਧਕੋੜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾ ਸਿੱਟੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ, परमाणु बंब आ, हाइड्रोजन बंब आ, सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰੋ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਸੰਸਾਰ? ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਰੂਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਦ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਗਵਾਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬੰਦ ਪੁਸਤਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-10 ਰੁਪਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, 5-10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ, 5-10 ਰੁਪਏ ਸਮਝਿਆ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਵਚਨ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਲਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁੱਛ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਦੀ 1। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਦੀ 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਪਹਿਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਦਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਭਈ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਣਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਏ, ਵਿਹਲੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ? ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਮਾਨਤਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ, ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਸਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਗੜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ,
ਅੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, जिदा बाइबल च लिखा, इसके बाद तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया तथा पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और बाइबल च लिखा, जो तुसी पवित्र आत्मा पाओगे तुसी मेरे गवाह होंगे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਕਿਆ तुम डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लोगे? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। और जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो स्वर्ग से प्रचंड आंधी, सनसनाहट के शब्द के साथ पवित्र आत्मा आया और उस घर को भर दिया जिसमें वे बैठे थे, और उसमें चिन्ह और चमत्कार होने लगे। जो आत्मा आया तो चिन्ह चमत्कार होने लगे। और बुद्धिजीवियों ने पूछा, हे पुरुषों, कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा उद्धार हो पाएगा? पतरस ने कहा, तुम में से हरेक प्रायश्चित करे। और जो पतरस शरीर च सीगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ आत्मा नहीं सी, लेकिन जो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा आया तो पतरस कहता, तुम में से हरेक प्रायश्चित करे, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बसमा लो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਲਿਖਤ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਰੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਿਓਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਵੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ नहीं करना। और नबी ने क्या, परंतु पवित्र आत्मा के कामों का किया जाना परमेश्वर के राज्य का होना आपके ही अंदर है। परमेश्वर अपना सिंहासन आपके हृदय में लगाता है और आपकी भावनाओं और आवेशों को काबू में रखता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੂ। ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ, ਜਿੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ आपके विचारों को काबू में रखता है और आपके संग प्रेम और सौभाग्यता बनाकर रखता है। और परमेश्वर आपको प्रेम से भरता है, वो आपको सामर्थ से भरता है, वो आपको आत्मा से भरता है। कहता वो आपका स्वभाव, कहता ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ
ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਭਾਅ को अपने ਸੁਭਾਅ में ਬਦਲता है। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ शरीरिक स्वभाव तो आत्मिक स्वभाव वाले हो जाते हो। इसके बाद ही ऐसा होता है कि आप मसीह में नवी सृष्टि बन जाते हो। भाई ब्रैनम ने क्या फिर तुसी की बनते हो? नवी सृष्टि बन जाते हो। नवी सृष्टि कोई एवें नहीं बनता। नवी सृष्टि बनने वास्ते त्याग करने पैंदे आ। ये गल्लां दे नाल नहीं आ भी प्रभु मेरे जीवन च काम कर दे, ठीक है ना, ते प्रभु इदां ही काम कर दिंदा है। और नबी ने क्या, इब्राहिम के बारे नबी कह रहे हैं, अब जब 25 साल बीत गए तो अब्राहम 100 साल का था और सारा 90 साल की थी। एक दिन दूत नीचे आया, दूत थले आ गया। क्यों थले आया? विश्वासियों के कोल दूत आ जाता है, अपने लोगों को दूत आ जाता। और अपनी पीठ तंबू की ओर की हुई थी और उसने कहा अब्राहम मैं तुझसे भेंट करूंगा। और अब्राहम को बताया कि क्या होने जा रहा था। और नन्हा इसहाक पैदा हुआ था क्योंकि अब्राहम ने ना तो अविश्वास में होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया परंतु और भी मजबूत होता गया। जिद्दां जिद्दां समा निकल रहा सीगा, 75 साल की उम्र च उन्होंने कहा तेनों बच्चा दूंगा, लेकिन 25 साल निकल रहे सीगे, लेकिन ओदा विश्वास नहीं रोलिया, मजबूत हो गया। क्यों? खुदा दे लोग समय वाल नहीं देखते। जे खुदा ने क्या जीवन च काम करूंगा ते करूगा, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, हमेशा याद रखियो। और परमेश्वर की महिमा करता रहा क्योंकि उसके दिमाग में नहीं थी, यह तो उसके हृदय में थी। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਪਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, हृदय की पट्टी पे वचन होना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं थी ये बात, यह तो उसके हृदय में थी। परमेश्वर का सिंहासन दिल में होता है। भाई ब्रैनम ने कहा जिहड़ा परमेश्वर का सिंहासन हुंदा आ ਉਹ दिल दे विच हुंदा सिंहासन, ਉਹਦਾ दिल च सिंहासन हुंदा। वही हम एक बनते हैं और एक ही उद्देश्य में उपलब्धि प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। कदे भी कोई चीज सोचनी है दिमाग तो नहीं सोचनी। दिमाग तो बहुत कुछ कहता है, इदा हो जू उदा हो जाऊगा, ठीक है ना। दिमाग के नाल नहीं चलना, हमेशा आत्मा की अगवाई के नाल चलना। जिहड़ा बंदा आत्मा की अगवाई के नाल चलदा आ वो बंदा हमेशा अगे वधदा है। हुण तुहानूं पता जिहड़ा कैन सीगा, कैन दिमाग के नाल चलदा सी। भाई ब्रैनम ने क्या एक रात तुहानूं दस्सिया सी कि कायन निश्चावान सी। हाणे जे लोग नहीं कहंदे मैं निश्चावान हाँ, मैं चर्च जाना, मैं दुश्मन दिना, मैं आ करदा वो करदा, लेकिन नबी की कह रहा है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। बाइबल च लिखा कदे अपनी समझ का सहारा ना लो। कैन निश्चावान सी अते अज रात मैं उस नालों थोड़ा ज्यादा तुहानूं सख्त मीट दवांगा। शैतान एक निश्चावान है। बाइबल आखरी है कि वो है वो निश्चा करदा ते कंबदा है। हुण तुसीं कहंदे तुसीं निश्चावान हो, लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा शैतान भी निश्चावान। शैतान तो कहना मान लेंदा, लेकिन अज दे लोग कहना भी नहीं मानते, वो ढीठ हो जाते हैं। लेकिन शैतान डरदा है शैतान, वो निश्चा करता ते कंबदा है। शैतान एक निश्चावान है। हुण जे परमेश्वर में निश्चा अते विश्वास ही सब कुछ है जो बचाए जाण लई करना है, तां परमेश्वर दे वचन दे मुताबिक शैतान भी बचिया होया। जे असीं कहने आ भी विश्वास करता है शैतान ते वो भी बचिया, नहीं, इदां नहीं है। कहंदा पवित्र आत्मा, जिहदे कोल पवित्र आत्मा आ, नया जन्म जिहने पाया होया आ, वचन के अनुसार जिहड़ा जीवन बतीत कर रहा वो बचिया होया है। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਾਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:7। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 4:7। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:7 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। 6 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:6 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਇਹ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੀਕਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਾਲੇਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੁਆਰਾ ਯਰਦਨ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਮਾਰਦਾ, ਲਾਠੀ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਿੱਟਿਮ ਤੋਂ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਹਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਸੂਤੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲ? ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਧਰਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਆ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਵਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਸੇਵਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਰਦਨ ਨੂੰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗਿਦਾਉਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂਇਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਨਿਆਂਇਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਤ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਦਾਉਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋੜੀ ਮਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਆਨੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਰੇ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਕੋਟ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਦੀਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਭੇਡ ਨਾ ਬਲਦ ਨਾ ਖੋਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਸਣੇ ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਠ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਅਤ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੱਪੜ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਅਤ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਦਾਉਨ ਇੱਕ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਦਾਉਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਛੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਕਾਵੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈੜ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਲੈੜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਲੈੜ ਨੇ ਉਜਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਜਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਦਾਉਨ ਨੂੰ। ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਬਚਾਵਾਂ? ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ, ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੰਗੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਕਾਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ,
मेरी गलतियां गुनाहों ਨੂੰ माफ कर, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हाँ, मैं तेरे वचन ते विश्वास करदा, मैं तेरे वचन ते विश्वास करदी। देखो खुदा किद्दां प्रार्थना ਨੂੰ नहीं सुनदा, सुनदा आ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ ਬਹਿਰਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ प्रार्थना ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ खुदा ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ प्रार्थना ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना 'ਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਬੜੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਦਾਉਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ 300 ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, शोहरत आ, मेरे को पैसा है, मेरे को सारी चीज़ा, मैं बीमारी ते फतेह पा लूँ, मैं मौत ते फतेह पा लूँ। लेकिन कोई भी बंदा मौत ते बीमारी ते फतेह नहीं पा सकता, सिर्फ ते सिर्फ यीशु मसीह आ जिन्हें सारिया चीज़ों ते फतेह किया। ते जे तुसी यीशु मसीह दे वचन दे विच जीवन बतीत करोगे ते शैतान दी शक्तियां दे नाल लड़ोगे। हुण जिहड़ा गिदाउन सीगा, गिदाउन नूं खुदा ने 300 दे नाल फतेह दित्ती। 300 बंदा तां सी, उहने हज़ारां दी सेना नहीं लैके गया। कोई ये ना कहे भी तेरे को हज़ारां दी सेना सी, तू सानू जित्तिया आ। लेकिन खुदा ने सिर्फ 300 बंदे लए ताकि पता लगे भी मैं मनुखा दे नाल, मनुखा दी पावर दे नाल अपने लोगों नहीं खड़ा करता, खुदा दी सामर्थ दे नाल उहदे लोग खड़े आ। इस करके कदे ना सोचो भी तुहाडे कोई तुहाडे पिछे तुहानूं बचा लवेगा। कहो खुदावंद तू साडे नाल आ, तू साडे अगे आ, साडे पिछे साडी अगवाई करदा, तू साडे ते दया करन वाला, तू ही साडे ते दया कर। किद्दां गिदाउन ने 300 दे नाल फतेह पाई। लेकिन फतेह पाई किद्दां, जदों उहने खुदा दा कहना मन्निया। खुदा ने कहा जा लड़ाई कर लूं, उहने कुछ नहीं किया, वो चुप करके गया, खुदा दे कम्मां नूं उहने कीता। अज लोकां नूं जे खुदा कुछ कहंदा आ, जे वचन कुछ कहंदा, जे सेवक कुछ कहंदा भी तुसीं खुदा दे कम्मां लई करो, लोकी भज्जणा शुरू हो जांदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। लेकिन खुदा उन्हां लोकां नूं इस्तेमाल करदा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ वचन ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਂਗੇ। खुदावंद ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ मूसा ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਗਿਦਾਉਨ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ खुदा ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜੀ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਚਪੇੜਾ ਖਾਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। खुदा ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। लेकिन ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, खुदा ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ खुदा ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿਦਾਉਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖੜਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ। ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੇਦ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾਇਆ, ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਗਈ। 7ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਗਈ। 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਆ ਉਹ ਰਾਹ, ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ, ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਢਾਤੀ ਉਹਨੇ। 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰਦਾ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਫਟਣੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟਕਾਲ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੰਤਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਬੋਲੇਗੀ ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਅੱਜ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਲੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਸਮ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਡਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਦਾਉਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਲਦੂਕੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਲਦੂਕੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਸਭ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਭੇਦ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्रियाशील होवेगा खुदाबंदा। तो दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिन्ने हैं। आमीन। हालेलुया।